नामश्रेष्ठं मनुमते शचीपुत्रम् अत्र सरूपम् रूपं तस्याग्रजं मधुपुरीं माधुरीं दृष्टवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहु राधिका माधवाश्रं प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्री गुरु अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो विष्णुपदाय कारुण्यघनमूर्तये भक्तिविलासतीर्थाय श्रीमते प्रभवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमस्ते कालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रगजमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। पुलन्दिवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनानयनोत्पलार्चितदनं गोगोपसङ्घाभृतं गोविन्दं कलविनुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव
तमेव सर्वं मम देव देव। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थयेत्त्वमहं सदा तदीयमिति जानातु गोविन्दो मम त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। इतो नृसिंहः परतो नृसिंहः यतो यतो यामि ततो नृसिंहः। बहिर्नृसिंहः हृदये नृसिंहः नृसिंहमादि शरणं प्रपद्ये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वदसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नामचिन्तमणि कृष्ण चैतन्य रसविग्रह पूर्णशुद्धो नित्यमुक्तो अभिन्नत्वं नमो नामि। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। সমবেত ভক্তমণ্ডলী ও মাতৃবৃন্দ সকলের চরণে জানাই দণ্ডবৎ প্রণাম। আজ শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের পুনর্যাত্রা, কিন্তু ক্যালেন্ডারে বা ডায়েরিতে লেখা আছে আগামীকাল পুনর্যাত্রা। কিন্তু আমাদের নির্দেশ আছে গুরুবর্গের যে চন্দন যাত্রা, স্নান যাত্রা, রথযাত্রা, তার হেরা পঞ্চমী ও পুনর্যাত্রা, এই কয়েকটি যাত্রা উৎকল মতে পালিত হয়। উড়িষ্যাতে যেভাবে পালিত হয়, যেদিন পালিত হয়, যে তিথিতে পালিত হয়, আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যিনি যেখানে থাকুন সেই দিনে বা সেই তিথিতে পালন করবেন। হরিভক্তি বিলাসে শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদ তিনি উল্লেখ করেছেন। সেই সনাতন গোস্বামী পাদে রচিত শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের একটি স্তব পাঠ করছে। শ্রী জগন্নাথ নীলাদ্রি শির মুকুট রত্ন হে दारु ब्रह्मन् घनश्याम प्रसीद पुरुषोत्तम प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष
लवणावधि तटमृत गुटिकोदर मनुपाही नाना भोग पुरंदर निजाधर सुधादायी इंद्रद्युम्न प्रसादित सुभद्रा लालन व्यग्र रामानुज नमस्तुते। गुंडीचा रथयात्रादि महोत्सव विवर्धन भक्तवत्सल वंदे त्वं गुंडीचा रथमंडनम्। दीनहीन महानीच दयाद्रिकृत मानस नित्य नूतन महात्म दर्शी चैतन्य वल्लभ दर्शी चैतन्य वल्लभ दर्शी चैतन्य वल्लभ दर्शी चैतन्य वल्लभ दर्शी चैतन्य वल्लभ। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी श्री चरणेते प्रणाम निवेदन करी आज पुनर्যাত্রায় বারে বারে বৃষ্টি এসেছে। আমরা তখন একটু হাসির ছলে বলছি যে মাসির কাছে বিদায় চাইছেন জগন্নাথ দেব। মাসি বারে বারে কাঁদছেন। আর ওখানে নিয়ম আছে জগন্নাথ দেব যেদিন রথযাত্রায় যান সেদিন গুন্ডিচা মন্দিরের বাইরেই থাকে। এর কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে অত্যন্ত লোকের ভিড় হয়, সকলে ঠিক মতো পূজা বা তাদের ইচ্ছাটা ভোগ রাগ দেওয়া পূর্ণ হয় না। অনেককে ভগ্ন মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়। তাই জগন্নাথ দেব কৃপাপূর্বক লোকের ভিড় ভাট্টা কমে যাওয়ার পরে যারা থাকেন সত্যিকারে ভগবানকে ভালোবাসেন তাদের ভোগরাগ তিনি গ্রহণ করবার জন্য কৃপাপূর্বক ওই রাত্রে গুন্ডিচা মন্দিরের বহির্দেশে অবস্থান করেন। পরের দিন যখন গুন্ডিচা মন্দিরে পোহান্ডি হয় অর্থাৎ পাণ্ডু বিজয়, পোহান্ডি যখন হয় দরজার উপরে যখন ওঠেন জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা দেবী, তখন মাসিমা অর্থাৎ গুন্ডিচা দেবী তিনি ছানা পোড়া খাওয়া। উড়িষ্যায় যারা গিয়েছেন তারা ছানা পোড়া খেয়েছেন। আমিও কটকে গিয়েছিলাম রেভেনশা কলেজ, যেখানে তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র পড়াশোনা করেছেন এবং প্রভুপাদের শিষ্য অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল তিনি অ্যানসিয়েন্ট হিস্ট্রির হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট ছিলেন ওই কলেজে। আমার একটা পরিচয় ছিল। আর এই নিশিকান্ত সান্যালের ছাত্র ছিলেন উড়িষ্যার প্রাক্তন মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বনাথ দাস। পরবর্তী সময়ে তিনি ইউপির গভর্নর হয়েছিলেন এবং ওই উড়িষ্যার আর এক মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, তার নাম ডক্টর হরেকৃষ্ণ মাহাতাব। বর্তমানে তার ছেলে যে প্রোটেম স্পিকার হলো ডক্টর ভর্তৃহরি মাহাতাব। আমাদের মঠের পাশেতে একদম বাড়ি। তিনি পরবর্তী সময়েতে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল হয়েছিলেন। আর এক মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী। গুরু মহারাজ তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। গুরু মহারাজ যখন 1973 খ্রিস্টাব্দে তার গুরুদেবের 100 বর্ষ উপলক্ষে 13টি বগিযুক্ত একটি রেল ভাড়া করেছেন। 13টি বগি কত লোক ধরে? রান্না, খাওয়া, থাকা, ঘুমানো, ঠাকুরের ভোগরাগ সব ওই ট্রেনের মধ্যে। গুরুদেব প্রভুপাদের জন্মস্থান পুরীধামে নারায়ণ ছাতা মঠের কাছে,
যেটি পূজ্যপাত ভক্তি দ্বৈত মাধব গোস্বামী মহারাজের দ্বারা পরিচালিত। তিনি অপ্রকট হয়ে গেছেন, তার পরবর্তী দিনে তিনি অপ্রকট হয়েছেন। তারপরে তো করোনার সময় পরপর অনেকে অপ্রকট হয়ে গেলেন। আর সেই যে মাধব মহারাজ অপ্রকট হওয়ার পরে মায়াপুরে খুব সুন্দর সুরম্য সমাধি মন্দির নির্মিত হয়েছে। তৎপরবর্তী আচার্য যিনি ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, তার সমাধি হয়েছিল, অনেকদিন কাজ চলেছিল। এই রথযাত্রার দিন উদ্বোধন হয়েছে। এখানে যারা শিষ্য ছিলেন, ডাক্তার কাঞ্চন দাস, সুকান্ত ব্যানার্জি, এরকম সকলে গিয়েছিল রথযাত্রার দিন। বললেন লোকে লোকারণ্য। যাই হোক, তা এইভাবে যে আমরা দেখতে পাই যে জগন্নাথ মন্দিরে যখন টেম্পল সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে কেদারনাথ দত্ত ভক্তি বিনোদ, পরবর্তী সময় তিনি বেশ গ্রহণ করেন, তখন তার নাম হয় শ্রী সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর। তাঁর চতুর্থ সন্তান রূপে বিমলা প্রসাদ দত্ত সিদ্ধান্ত সরস্বতী তিনি ওইখানেতে আবির্ভূত হন। সেই জায়গাটি আমাদের নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু যখন উড়িষ্যায় একটি নিয়ম আছে হিন্দু কোড বিল, তাতে হতে হবে ব্রাহ্মণ, প্রথম প্রেফারেন্স হচ্ছে ব্রাহ্মণ, আর তারপরে অন্যান্য আনুষঙ্গিক গুণাবলী থাকার দরকার। ওরা যখন পেশ করে দিয়েছে, জানতে পেরে আমাদের গুরু ভাই জ্যোতি মহারাজ তিনি গুরুদেবকে একটু প্ররোচিত করলেন। প্ররোচিত করে গুরুদেবকে একটা পিটিশন ফাইল করতে বললেন। গুরুদেব পিটিশন ফাইল করলেন চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্যানে। আমি তখনই প্রতিবাদ করেছিলাম, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউটে। আমি বললাম, আপনি চৈতন্য মঠের আচার্য, আপনি গৌড়ীয় মঠ সমূহের আচার্য, কিন্তু চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে আপনি পৃথক প্রতিষ্ঠান রূপে তার পরিচয় দান করেছেন। সুতরাং চৈতন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট চৈতন্য মঠের ব্রাঞ্চ নয়। এই অজুহাতে আপনি মামলা হয়ে যাবেন। তুমি কিচ্ছু বলছো না, আমি বুঝি না বলেই তো বললাম, নাবালক তো। আর যিনি বুঝদার তিনি কি এনে দেন আপনি? আপনি আজকে আমাকে যা বলছেন, কাল আমাকে কি বলেন? ওইখানে ছিলেন আলিপুর কোর্টের একজন উকিল, ওখানে বাস করতেন। তিনি গৌরী মঠের খুব বিরোধী। তা হলেও তিনি মাধব মহারাজ যেহেতু ব্রাহ্মণ, ব্যানার্জি মুখার্জি, জয়দেব মুখোপাধ্যায়, তিনি দাঁড়ালেন ওদের পক্ষ হয়ে। আমাদের পক্ষ হয়ে দাসের দাঁড়িয়েছিলেন, আর ভাবনার একজন উকিল দেওয়া হয়েছিল। এক কথায় বাতিল করে দিলেন, আর কিছু গালাগালি শুনতে, যেহেতু ব্রাহ্মণ হন। সুতরাং আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার পরে গুরুদেব, আমি আবার রিসার্চে এসেছি, এদিকে আমরা তো হেরে গেলাম। আবার আমি তো তখনই বলেছিলাম আপনি হেরে যাবেন। চৈতন্য মঠের প্যাডেতে আপনার পড়া উচিত ছিল। মামলা মোকদ্দমা আপনারা যেমন বুঝেন, আমরা তেমনি বুঝি, আমি কম যাই। আর যত AIR অল ইন্ডিয়া রিপোর্ট, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, বড় বড় কেসে সমস্ত রায়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। আমি 5 বছর কলকাতায় পূজার বাড়িতে ছিলাম, সব পড়েছি, বড় বড় কেস পড়েছি। সুতরাং মোটামুটি জানা আছে। আর আপনি আমায় বলেছিলেন ঋষিকেশ, তুমি হাজরা ল কলেজ থেকে পড়ো,
আমরা এই লাল কাপড় পরে আমরা এখন পড়তে যাবো, ভর্তি হবো না, আমি টাকা দেবো, টাকা দেওয়া ভর্তি হওয়ার পড়ি না, আমি এমনি পড়বো। তাই বলছি ভক্তবৃন্দ মাকে বন্ধনী আমাদের উচিত ছিল এইসব জায়গা পাওয়া। প্রভুপাদের আবির্ভাব পীঠ আমাদের পাওয়া দরকার ছিল, চৈতন্য মঠ আমাদের পাওয়া উচিত ছিল। ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের ভক্তি কুটি, যেটা ইস্কন নিয়ে নিয়েছে, এই মাঝখানে রাস্তা ভক্তি কুটি ইস্কন নিয়ে সুন্দর সাজিয়ে গুছিয়ে করেছে। আর সেই রাস্তার এপারেতে পুরুষোত্তম গৌরী মঠ, আমার গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত মঠ, উচিত ছিল এদের নেওয়া। এদের এই যে অবহেলা এবং গুরুবর্গের প্রতি যে অনীহা, তাদের স্মৃতি সংরক্ষণে এই ভীষণ দায়। কতগুলো অর্থ আছে, কতগুলো জুটে গিয়ে একসঙ্গে হাও মাও করলো, উৎসব হলো, খেলো, নাচানাচি হলো, ঘোটাঘুটি হলো। তাই বলছি যে এই যে গ্রন্থটি আমি আজকে বের করেছি, এই গ্রন্থটির নাম শ্রীক্ষেত্র। শ্রীক্ষেত্র পুরীধামের বর্ণনা আছে, একটা বড় গ্রন্থ। এর যিনি রচয়িতা তার নাম কি? মহামহোপদেশক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু, তাঁর লেখা। তিনি সর্বপ্রথমে মাথার উপরে, একদম বইয়ের টাইটেল পেজ, তার মাথার উপরে লিখেছেন শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ জয়ত। আর আমাদের পৃথিবীর যে প্রাচীন ইতিহাস, সেটির নাম ঋগ্বেদ সংহিতা। তাতেই জগন্নাথ দেবের কথা বলা আছে। আর লোকে কতজনে কত কথা বলে, যেমন বৌদ্ধরা বলছেন বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি জগন্নাথ, ধম্মং শরণং গচ্ছামি বলরাম, আর সংঘং শরণং গচ্ছামি সুভদ্রা। এই হচ্ছে তাদের মত। আর বৈষ্ণবরা কি বলছেন ঋগ্বেদেতে? বৈষ্ণবরা বলছেন যে যিনি স্বয়ং স্বরূপ, যিনি স্বয়ং রূপ, তিনি হচ্ছেন জগন্নাথের স্বয়ং ভগবান। আর ভগবানের প্রকাশ ও বিগ্রহ সকল গুরুতত্ত্বের আকরস্বরূপ বলরাম। আর সুভদ্রা দেবী তিনি শক্তি স্বরূপিণী, ভক্তি দায়িনী। এটি বৈষ্ণব দর্শন। তাই আমাদের ঋগ্বেদেতে বলছেন অদ, অদ শব্দের এগুলো হচ্ছে বৈদিক ভাষা। অদ মানে অহো, অহো কি সুন্দর, চোখ ফেরানো যায় না। অহো যে দারু প্রবতে সিদ্ধ পারে অপুরুষম পুরুষোত্তমম, তাই না? তদা রভস্য দূর্ণ তেন গচ্ছ পরন্তরম। কে তিনি? অহো, এই যে বঙ্গোপসাগরের তীরে যিনি সিদ্ধপীঠে বসে আছেন, তিনি স্বয়ং ভগবান পুরুষোত্তম। এ জগতের পুরুষ তিনি নহেন, তিনি সিদ্ধ দারুস্বরূপে শ্রী নীলাচলে বিরাজমান। এ জগতের পুরুষ তিনি নহেন, তিনি অপ্রাকৃত পুরুষোত্তম, অপ্রাকৃত জগতে লীলা করেন। আজ তিনি উপস্থিত হয়ে জগৎকে কি করছেন? তিনি বৃন্দাবনে যে রস পান করিয়েছেন,
রবর্ণ মানে রস পান করিয়েছেন। শ্রীধাম নীলাচলেও তিনি গচ্ছ, তিনি আগমন করে সেই লীলায় পরম পরিকর ভক্তবৃন্দকে পান করাবার চেষ্টা করেছেন। সেই জগন্নাথ দেবকে আমি প্রণাম করি। তাহলে জগন্নাথ দেব বুদ্ধদেব ঠাকুর নয়, অন্য কারো ঠাকুর নয়। সে ঠাকুর এই চৈতন্যের প্রাণধন। তিনি প্রাণারামের প্রাণারাম, তিনি প্রাণারামের প্রাণারাম। এ কথা কে বলেছেন? জয়দেব গোস্বামী তার গীত গোবিন্দে। তিনি প্রাণের প্রাণারামের প্রাণারাম। এই কথা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তার হরিকথামৃতের মধ্যে কীর্তন করেছেন। তাই সুন্দরানন্দ বিদ্যা বিনোদ প্রভু তিনি এই শ্রীক্ষেত্র গ্রন্থটি রচনা করেছেন, 4 খণ্ডেতে প্রকাশ করেছেন। প্রথম খণ্ডে শ্রীক্ষেত্র যে নীলাচল ধাম তার শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক বিবরণ এবং জগন্নাথ সেবক রাজন্য বৃন্দ, শ্রী মন্দির, শ্রী বিগ্রহ, শ্রী বিগ্রহের সেবকগণ এবং জগন্নাথ দেবের পূজা প্রণালী, যাত্রা মহোৎসব, ভোগ, বেশাদি বিস্তৃত বিবরণ প্রথম খণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণনা করা হয়েছে শ্রীক্ষেত্রস্থ যত প্রাচীন মঠ মন্দির আছে সব মঠ মন্দির সমূহের বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। তৃতীয় খণ্ডে শ্রী চৈতন্য পদাঙ্কিত শ্রীক্ষেত্র মণ্ডলস্থ তীর্থসমূহের বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে পাওয়া যায়। চতুর্থ খণ্ডে শ্রী চৈতন্য সমসাময়িক শ্রীক্ষেত্রাবির্ভূত ভক্তবৃন্দ ও তৎ পরবর্তীকালীয় আচার্যবৃন্দের চরিত এই গ্রন্থের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে। 4টি খণ্ড, কিন্তু 4টি খণ্ড বর্ণন আমরা পড়তে অনেক সময় লেগেছে। আমি পড়েছি এবং বিভিন্ন জায়গায় এই যখন এখানে বর্ণন করছেন যে উনি ওখানে যেতে চাইলেন কেন, আজ পুনর্যাত্রা, কোথাও বর্ণন নেই বৃহৎ আকারে। চৈতন্য চরিতামৃত পাইনি, এটাও পাইনি। তবু একটা জায়গায় আমি দাগ মেরে রেখেছি যে সারা বছর তিনি নীলাচল মন্দিরেতে অবস্থান করেন। লক্ষ্মী দেবী পরিসেবিত শ্রী জগন্নাথ দেবের বছরে একবার ইচ্ছা হয় দ্বিতীয়া তিথি থেকে নবমী, কখনো দশমী হয়ে যায়, এই কয়েকটি দিন ওখানে থাকার খুব ইচ্ছা মনে প্রকাশ করে। কারণ এখানে বড় ঐশ্বর্য। রূপ গোস্বামী পান তিনি তার উদ্ধব সন্দেশ বলে একটি বই আছে, উদ্ধব সন্দেশ ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ওখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সেই উদ্ধব সন্দেশ শ্রীমদ্ ভাগবতের 10ম স্কন্ধের 46 ও 47 অধ্যায় বর্ণিত উদ্ধব সন্দেশ ওখান থেকে ধার করা। আর শ্রীল সনাতন গোস্বামী পান তিনি স্বয়ং 111টি শ্লোক সমন্বিত উদ্ধব সন্দেশ রচনা করেছেন। সেই গ্রন্থটি প্রাচীন, সেই গ্রন্থটি আমরা একসঙ্গে পড়েছিলাম সংস্কৃতে। তার বাড়ি হচ্ছে দক্ষিণ 24 পরগনার বহড়ু গ্রাম, বহড়ু ছোট গ্রাম। হেমন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত শিল্পী, তার জন্মস্থান। এই বহড়ু গ্রামেতে ডক্টর সরজেন্দ্রলাল গঞ্জ চৌধুরীর জন্ম। তিনি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। আমার যিনি মাস্টার মশাই ডক্টর কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, তারও মাস্টার মশাই, হয়তো আমার গুরু ভাই। তিনি চালতা বাগান
বৈষ্ণব সম্মিলনীর থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। আর মাস্টারমশাই ডক্টর কৃষ্ণ গোপাল গোস্বামী তিনি অবতরণিকা লিখেন। স্যারকে আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, গুরু মহারাজ বলেন ইনি কে? আমার মাস্টারমশাই। ভালো বলেন তো, যেমন সংস্কৃত তেমনি ইংরেজি তেমনি বাংলা, সুবক্তা, অদ্বৈত পরিবারের জন্ম। ওনার বাবার নাম রাধারমণ গোস্বামী। তা বলতে মায়াপুরে একবার আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলে হয়, আমরা দোল পূর্ণিমা নিয়ে এসেছি। 1.5 ঘন্টা নাম প্রচারণী সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন, চমৎকৃত শব্দ। ছোট্ট খাট্ট মানুষ, কোঁকড়ানো চুল, অনর্গল ভাষায়, যেমন ইংরেজি বলছেন তেমনি সংস্কৃত বলছেন তেমনি বাংলা বলছেন, সব মোহিত হয়ে গেছেন। তারপরে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ঠাকুর ভক্তি বিনোদ স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক, আগে নকশা ছিল। সে বলছে উনি কি, কোথা থেকে এসেছেন? আমরা উনি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি সংস্কৃতের হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট, ডক্টর কৃষ্ণ গোপাল গোস্বামী, MA, PRS, PhD, মঠ স্কলার, গোল্ড মেডেলিস্ট। যেমন ক্যারিয়ার, যেমন উপাধি, তেমনি নানা গুণে বিভূষিত, অপূর্ব বলেন তো। আমার কাছে গেলেন অফিসে, উনি চলে যাবেন, গাড়ি আছে। আমায় উনি ওনার বাবা সম্পাদিত ভক্তি সন্দর্ভ আমায় দিলেন, 20 টাকা দাম। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আর আমার পরম গুরুদেব ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সম্পাদিত পুনর্মুদ্রণ ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, আমি একখানা দিলাম, দাম 8 টাকা। বলছি এই গ্রন্থ 20 টাকা, তোমার এই এত বড় গ্রন্থ 8 টাকা? আপনার প্রচারের জন্য ভক্তদের জন্য খুব ভালো, আমি নিয়ে যাবো, প্রভুপাদের কথা পড়ব। এই বলে উনি ব্যাগের থেকে ওই রূপ গোস্বামীর উদ্ধব সন্দেশ বের করে আমায় দিলেন, দিয়ে বললেন পড়ে দেখো। ওই উদ্ধব সন্দেশ, সেও সন্দেশ, এও সন্দেশ, সন্দেশ মানে বার্তা, এও উদ্ধব সন্দেশ। কেন কিরকম উদ্ধব সন্দেশ? একটা শ্লোকেতে লেখা আছে, একটি সাদা কাক, একটি সাদা কাক, সেই সাদা কাকটি উড়ে চলে যাচ্ছে বৃন্দাবনের উপর দিয়ে। আর কৃষ্ণের পরাশক্তি শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী, তিনি কৃষ্ণ বিরহেতে পদ্মের পাপড়ির উপর শায়িতা, আর বিরহের উত্তাপেতে অতি কোমল পদ্মের পাপড়ি সে যেন ছাইতে পরিণত হয়েছে, পরিবর্তন করে দেয়, তো আবার ছাইতে পরিণত। তখন কাকটাকে উড়ে যেতে দেখে, সাদা কাক তো বিরল, দেখা যায় না, তাই চারিদিকে যারা সখী বৃন্দ পরিবেষ্টিত আছেন তারা বলে, এ কাক, এই কোথায় যাচ্ছি? মথুরা যাবে, এখানে আয়, এই জায়গায় কথা আছে তোর সঙ্গে। কাক নামলো, হচ্ছে উদ্ধব সন্দেশ। কাক নামলো, কাক নামবার পরে রাধা রানীর কৃষ্ণ বিরহে যে হৃদয়ের ব্যথা, সে ব্যথাটি একটি পত্রেতে লিখিত হলো। লিখিত হওয়ার পরে কাককে বলা হলো এটি ঠোঁটে করে নিয়ে গিয়ে বৃন্দাবনে কুবজিকে নিয়ে যিনি বসে আছেন, কৃষ্ণ বিরাজ করছেন, রাজত্ব পরিচালনা করছেন, নামের উগ্রসেনকে মহারাজ বানিয়েছেন, এই চিঠিটা সেই কৃষ্ণের হাতে পৌঁছিয়ে দেবে। ঠিক আছে, যাও, নিয়ে চলে যাও। সেটি নিয়ে চলে গেলেন, নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণের কাছে পৌঁছে দিলেন। কৃষ্ণের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পরে কৃষ্ণ, তিনি তো ওখানে থাকেন, মথুরায় থাকেন, তিনি ওটা পড়লেন, পড়ে
কাককে বললেন তুই কবে যাবি আমার বৃন্দাবনের উপর দিয়ে? আমি অমুকদিন যাবো। আমার চিঠিটা নিয়ে যাস। ঠিক আছে। উনি কৃষ্ণ লিখলেন যে রাধারানী আমার বিরোধেতে তার যে প্রাণস্বরূপা মীন মানে মাছটি, সে মাছটি প্রায় মৃতপ্রায় হতে চলেছে। কারণ রাধারানীর হৃদয়টি একটি পুষ্করণী, সেই পুষ্করিণীর জল আস্তে আস্তে শুকাতে আরম্ভ করেছে কৃষ্ণ বিরহের জ্বালায়। আর যেটি রাধারানীর প্রাণস্বরূপ পুঁটি মাছ, সে ছটপট করছে, জল শুকিয়ে গেলে সে তো মরে যাবে। তখন সে বাঁচবার জন্য তটেতে এসেছে, এইখানে লেগেছে বাঁচার জন্য। তাই রাধা চিঠি লিখেছে আমার কাছে, কিন্তু রাধা বোঝে না যে আমি কি দুঃখে এখানে বাস করি আর যেতে পারছি না। অর্থাৎ ব্রজধাম কৃষ্ণের প্রেমলীলার ক্ষেত্র, সেখানে যুদ্ধ বিগ্রহ রক্তারক্তি কিছু হোক চাই না। আমি এখানে কংসকে বধ করেছি, কংসের 2 স্ত্রী অস্তি আর প্রাপ্তি, তাদের বাবার নাম জরাসন্ধ, 17 বার মথুরা আক্রমণ করেছে, কাল যমন। আমি যদি বৃন্দাবনে যাই, ওরা আমার পিছু পিছু আক্রমণ করবে বৃন্দাবন। আমি ব্রজভূমিকে লন্ডভন্ড করতে দিতে চাই না। আমি সেই জন্য অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েও আমি আমার প্রেমলীলা ক্ষেত্রে না গিয়ে আমার এই কর্মলীলা ক্ষেত্রে বিচরণ করতে চাই। কিন্তু ওরে কাক, আমি এই চিঠিতে লিখেছি, তুই রাধারানীকে বুঝিয়ে বলিস যে যে মাছ বৃন্দাবনে মিষ্টি জল অর্থাৎ মাধুর্য লীলা বাস করে, আস্বাদন করে, সে যদি ঐশ্বর্য মিশ্রিত লবণ জলে মথুরায় থাকে, ছটপট করে না? রাধার প্রতিমা ছটপট করে, কৃষ্ণের করে না? রাধাকে আমার মনের ভাবটা বুঝিয়ে বলিস। তাই বলছেন যে বুঝিয়ে বলবার জন্য শ্রী চৈতন্য দেব মহাভাব বিভাবিতা গোপী শিরোমণির কিঙ্করীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া সমুদ্রে অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরে, যমুনা এবং সমুদ্রের উপবন শ্রেণীতে শ্রী বৃন্দাবন সাক্ষাৎকার করিতেন। তাই গৌর সুন্দর বলছেন যে আমার নীলাচলপতি তিনি লক্ষ্মীর এখানে থেকে এই নোনা জল, ঐশ্বর্য মিশ্রিত নোনা জলে উনি সুখ পান না। অন্ততপক্ষে বছরের কটা দিন কটা রাত্রি তিনি সুন্দরাচলে কাটাবার জন্যই এই রথযাত্রা প্রবর্তন করেন। আর সেই রথযাত্রা অনেকদিন বন্ধ ছিল। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নেওয়ার পরে তিনি গেলেন 1915 খ্রিস্টাব্দে। সেখানে সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে উদ্ধার করলেন। তার কাছে পরিচয় পেলেন সেই রামানন্দ রায়ের কথা, প্রেমিক ভক্তের কথা। তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য দক্ষিণ যাত্রা, এবং সেখানে সব কর্মবাদীগণ মায়াবাদী, তাদের উদ্ধার করবার জন্য শ্রী গৌর সুন্দরের পদব্রজে সমস্ত দক্ষিণ দেশ তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাই ফিরে আসলেন, এসে বললেন রাজাকে বলো কিছু কলসি দিতে, কিছু ঝেঁটা দিতে। রাজা প্রতাপরুদ্র বললেন এ তো হাড়ির কাজ, সুইপার মেথরের কাজ, এটা চৈতন্যদেব কেন করবেন? আমার 100 লোক আছে, আমি তাই দিয়ে গুন্ডিচা মন্দির পরিষ্কার করাবো। তখন বললেন যেমন মন্দিরেতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয়, ভাড়াটে ঠাকুর মশাই দিয়ে পুজো করা হয়, দেবল ব্রাহ্মণ, আমি ভাড়াটিয়া লোক দিয়ে গুন্ডিচা মন্দির পরিষ্কার করাবো না। আমি নিজের হাতে, ভগবান এসে বসবেন, আমি পরিষ্কার করাবো। তাই
একটা কলসি সব পাওয়া গেল। এখানে বলছেন একদিন শারজ জ্যোৎস্না প্লাবিতা রজনীতে শ্রীমন মহাপ্রভু আইটোটা, টোটা শব্দের অর্থ হচ্ছে উদ্যান বা বাগান, আইটোটা হইতে অকস্মাৎ সমুদ্র দর্শন করিয়া যমুনা জ্ঞানে তাহাকে ঝম্প প্রদান করিলেন, ঝাঁপ দিলেন। যমুনাতে জল কেলি গোপীগণ সঙ্গে কৃষ্ণ করেন মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে। শ্রী চৈতন্য নিজ জনাগ্রবর্ণ, শ্রী রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রী নীলাম্বুধি বিহারী সেই শ্রী চৈতন্য দেবের নিত্য সাক্ষাৎকার আকাঙ্ক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, পয়োরাসস্তিরে স্ফুরৎ উপবামালির করণয়া মুহুর বৃন্দাবন স্মরণজনিত প্রেম বিবশ কচি তৃষ্ণাবৃত্তি প্রচল রসনে ভক্তি রসিক সচৈতন্য কিন্মে পুনরপি দৃশুর যাস্যতি পদম। আমাদের ছিল চৈতন্য মঠ থেকে প্রকাশিত সাধক কণ্ঠমালা, তাতে এসব ছাপানো ছিল, এখন পাওয়া যায়। এই সমস্ত অষ্টক পাওয়া যেত। তাই বলছেন যে লবণ সমুদ্রের তীরে শোভমান উপবন শ্রেণীর দর্শনে যিনি পুনঃ পুনঃ শ্রী বৃন্দাবন স্মরণেতে প্রেমে বিবশ হইতেন, কখনো বা যাহার জিহ্বা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ নাম আবৃত্তি হেতু চঞ্চল থাকিত, সেই ভক্তি রসিক শ্রী চৈতন্য দেব কি পুনর্বার আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন না? হইবেন? তিনি বলেছিলেন। সেই জন্য বলছি, কয়েকদিনের জন্য কেন সেখানে গিয়েছিলেন? এই যে বর্ণন, এ তো বৃন্দাবনের বর্ণন, এ তো বঙ্গোপসাগরকে সাক্ষাৎ যমুনা, সাক্ষাৎ যমুনা, আর সেই উপবন বৃন্দাবনে। তাই সেখানে কয়েকদিন গিয়ে থাকার ইচ্ছা ছিল। শ্রী জগন্নাথ দেবের বহু ভক্তের ভক্তি প্রাণতার কথা উৎকল সাহিত্যে প্রচারিত আছে। তার মধ্যে আমাদের ব্যাসদেব জানতে চেয়েছিল কারা পদাবলী লিখেছে, কারা বই লিখেছে। এখানে দেওয়া আছে শ্রী দীনবন্ধু দাস, পরে তুলে নিও, কপি করি। শ্রী দীনবন্ধু দাস, পাতাটার নম্বরটা লিখে রেখো, শ্রীক্ষেত্র 210। শ্রী দীনবন্ধু দাস, শ্রী দামোদর দাস, শ্রী বিশ্বম্ভর দাস, শ্রী রঘু অরক্ষিত, শ্রী নীলাম্বর দাস, শ্রী রঘু বেহারা, শ্রী গঙ্গাধর দাস, শ্রী বন্ধু মহান্তি, শ্রী মণি দাস, শ্রী তলিছ মহাপাত্র, শ্রী অঙ্কনা ও শ্রী সাধনা, শ্রী গণপতি ভট্ট, শ্রী গীতা পণ্ডা, শ্রী নন্দ পট্টনায়ক, সালবে, শ্রী গরিব দাস প্রভৃতি। শ্রী জগন্নাথ দেবের যে প্রাচীন ভক্তের সেবক কণ্ঠার প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যায়, এরা এই ব্যক্তি, তাদের গ্রন্থ এবং পদাবলী থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু সচল জগন্নাথ, এই চৈতন্যদেব, উনি তো অচল জগন্নাথ বসে আছে। সচল জগন্নাথ শ্রী চৈতন্যদেব আশ্রয় বিগ্রহ শিরোমণি, আশ্রয় বিগ্রহ শিরোমণির ভাবে, অর্থাৎ শ্রীমতী রাধারানীর ভাবে বিভাবিত হইয়া কি নীলাচলে নীলাম্বুধির তটে, কি শ্রী রথাগ্রে নর্তন কীর্তন কালে, কি শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের গরুড় স্তম্ভের পশ্চাতে দর্শন লীলা প্রকট কালে কি বলেছিলেন? আহা কৃষ্ণ প্রাণনা ব্রজেন্দ্র নন্দা, কাহা যাও কাহা পাও মুরলী বদন। আমরা জগন্নাথের
রথযাত্রার কথা বলছি, তাতে নীলাচল আর সুন্দরাচলের কথা বলছি। এ তো অচল জগন্নাথ, হাত ছুটো বসে আছেন। আমি তো আগেই বলেছি, অনেক লোকে তর্ক বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করে বলে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি বলে। কিন্তু তিনি তো অচল জগন্নাথ, তিনি তো রথে ওঠেন লোকের দ্বারা নামা, আবার লোক তোলেন, আবার এখানে এসে নামা। আজকে সেই ঘটনা। কিন্তু সচল জগন্নাথ তিনি কি করতেন? অচল জগন্নাথ তিনি আস্বাদন করবার জন্য নীলাচল থেকে সুন্দরাচলে যেতেন। কিন্তু সুন্দরাচলে যখন যেতেন তিনি শ্যাম, উনি গৌর যখন ওনাকে দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যেতেন নাচতে নাচতে, নাচ যখন বন্ধ হয়ে যেত তখন রথ দাঁড়িয়ে যেত। আবার গৌরাঙ্গ যখন নাচতে 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 আবার নিয়ে চলতেন, অর্থাৎ নীলাচল দ্বারকার থেকে বৃন্দাবনে নিয়ে চলেছেন, তখন জগন্নাথের রথ। এই পরস্পরের মধ্যে যে ঠেকাঠেকি, এই যে ভাবের বিনিময়, ভক্ত ছাড়া কে বুঝবে? তাই বলছেন এখানে শ্রী জগন্নাথ দেব তিনি তো সেখানে বসে থাকেন, কিন্তু সেই নীলাচলে যিনি বাস করেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি কি বলতেন? আহা কৃষ্ণ প্রণাম মুজ ব্রজেন্দ্র নন্দন, কাহা যাও কাহা পাও মুরলী বদন। অহর্নিশ বলিতে বলিতে যে কৃষ্ণ সুখানুসন্ধান আবেশমণি, অহর্নিশ বলিতে বলিতে যে কৃষ্ণ সুখানুসন্ধান আবেশময়ী বিপ্রলম্ভ লীলা মাধুরী প্রকাশ করিয়াছেন। এই যে ভাষা গৌরী। আবার বলি, কৃষ্ণ সুখানুসন্ধান আবেশময়ী বিপ্র লম্ব লীলা মাধুরী প্রকট করিয়াছেন, তাহা একমাত্র তাহার মর্মী ভক্ত শ্রী স্বরূপ দামোদর, শ্রী শ্রী রূপ সনাতন, শ্রী হরিদাস ঠাকুর প্রমুখ গৌড়ীয় ভক্তগণের প্রাণকোটির দ্বারা, প্রাণকোটি অনেক উচ্চতে, কোটি শব্দের তো কোটি কোটি না, স্তর, অনেক উচ্চ স্তরের ভক্তগণ নিত্য নির্মঞ্চনের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। এই লীলা যখন কারো হৃদয়ে প্রকটিত হন, কেউ যদি এই লীলা আস্বাদন করে থাকেন, তখন তার নয়ন বাড়িতে সব ভেসে যায়। সেই সময়ে গৌর সুন্দরের পাশে যারা আছেন তারা কাপড় দিয়ে কি করেন? নির্মঞ্চন করেন, মানে মুছে দেন, আবার ভেসে যায়, আবার ভেসে যায়, আবার মুছে দেন। তাই বলছেন নির্মঞ্চন বস্তু হইয়া রহিয়াছে। এরা ভক্তরা এই চোখের জল মুছিবার এরা কাপড়ের মতো। আর বলছেন জয় শ্রী নীলাম্বুধি বিহারী শ্রী গৌর হরির জয়, জয় শ্রী নীলাচল বিভূষণ শ্রী চৈতন্য চন্দ্রের জয়, জয় শ্রী পুরুষোত্তম সঙ্গী রঙ্গী ভক্তবৃন্দের জয়। আজকের পুনর্যাত্রার এই শুভক্ষণে এই গ্রন্থের থেকে আলোচনা করলাম। সুন্দরাচলে গিয়েছিলেন, ফিরে এলেন আবার নীলাচলে। প্রভুপাদের কথার মধ্যে পাওয়া যায় গৌড়ীয় ভক্তগণ পুনর্যাত্রা দর্শন করেন না, প্রথম যাত্রা দর্শন করেন। কেন? গৌড়ীয় ভক্তগণ সব সময় মধুর রসের উপাসক, তারা চান না ঐশ্বর্য রসে মধুর রস শিথিলতা প্রাপ্ত হোক। তারা সব সময় চান প্রভু জগন্নাথ যেন সুন্দরাচলে থাকে। যাই হোক, সুন্দরাচলে যখন নীলাচল থেকে সুন্দরাচলে যান,
সেই রথযাত্রায় পরম উৎসাহের সঙ্গে দর্শন করেন। কিন্তু সেই সুন্দরাচল থেকে আবার যখন ঐশ্বর্যে মন্দির নীলাচলে ফিরে আসেন, গৌরীয় ভক্তগণ তা সহ্য করতে পারেন, তাই না? কিন্তু আজকাল কি যায় না? হ্যাঁ যায়। আমাদের মহারাজরা, প্রভুরা ওই বাড়ি বিক্রি করে গাড়ি ভাড়া করে রথে গেলে খুব ভিড় হবে, সেই জন্য পুনর্যাত্রায় যায় লোকজন কম হয়। কিন্তু প্রভুপাদ যে কথা বলেছেন সে কথা অন্তরঙ্গ ছাড়া কি? তাই বলি প্রভু ফিরে আসছেন, এসে আর লক্ষ্মী দেবী খবর পেয়েছে বাদ্যি বাজনা চলছে। লক্ষ্মী দেবী বিশ্বাস করতে পারেনি, সত্যি সুন্দরাচল জগন্নাথ ফিরে এসছেন। এই বলে দরজা পর্যন্ত দৌড়ে গেছে। দরজা পর্যন্ত দৌড়ে যাওয়ার পরে দেখলেন হ্যাঁ 3খানা রক্ত এসেছে। দরজা পর্যন্ত দৌড়ে গেছে, 3খানা রক্ত এসে হাজির হয়ে গেছে। তাই হাজির হয়েছে। তখন লক্ষ্মী দেবী জগন্নাথ দেবের আগমন জেনে শ্রী মন্দির থেকে রাজার সঙ্গে শ্রী জগন্নাথ দর্শনে দরজার কাছে, সিংহ দরজার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। ডাক দেওয়া আছে। এসে লক্ষ্মী দেবী কি করবেন? এই কদিন তো ছিলেন না, উনি বিরহের মধ্যে ছিলেন। না একে দেখে, জগন্নাথকে দেখে ফের দেবেন তো। ওখানে তো মাসির বাড়ি গিয়ে উনি ছানা পোড়া খেয়েছিলেন, এখানে লক্ষ্মী দেবী কি পোড়া খাও? তাই বলছেন লক্ষ্মী নারায়ণ ফের বলে কিছু নানাবিধ রান্না বান্না, খাওয়ার দাবার, ফল পাগল সব নিয়ে সামনে ধরবে। বিশ্বাস করছেন যে হ্যাঁ জগন্নাথ নামছেন। আগে বলদিন নেমেছে, বসানো হয়েছে আসেন, জগন্নাথ নামছেন, সুভদ্রা নামছেন। তখন বিশ্বাস হয়েছে না ফিরে এসেছে। তাই বলছেন এরপর রব সিংহর দ্বারে উপস্থিত হলে অসরপনা অসরপনা ভোগ হয়। অসরপনা এটা হচ্ছে অপভ্রংশ, অধরপনা অর্থাৎ প্রভু ফিরে এসেছেন। যেমন নববধূ আসলে শাশুড়ির মা পালকির থেকে বা কিছু থেকে নাম্বার করে তার মুখে একটু খাইয়ে দেয় না মিষ্টি মিষ্টি, তাই লক্ষ্মী দেবী জগন্নাথের মুখেতে অমৃত ভাণ্ড, ওই কি বলে অমৃত কেলি তার মুখেতে ধরেছেন। তাকে বলে অধরপনা। অধর মানে তো ঠোঁট, অধর মানে তো মুখমণ্ডল। তার মুখের কাছেতে সুন্দর মিষ্টি উত্তম বস্তু ধরেছেন। এবং বিপুল হরিকীর্তনের মধ্যে রথোৎসব আজ সমাপ্ত হয়ে যায়। এই গ্রন্থেতে এক এক জায়গায় এক এক রকম করে বর্ণনা আছে। পুরো গ্রন্থ আমার পড়া আছে। আমি গ্রন্থটা খুঁজছিলাম যে কোথায় রেখেছি, এই কাপড়ে বেঁধে রেখেছি, কেন ইঁদুরে উৎপাত করে, অনেকে করে, বেঁধে রেখেছি। এরকম অনেক গ্রন্থ বাংলা আছে। বের করলাম, বের করে দেখলাম যে হ্যাঁ লাল কালির দাগেতে সব ভর্তি করা আছে। পুরোটা পড়েছি, পড়ে পড়ে দাগ মেরে রেখেছি। তাই ওখান থেকে পড়লাম যমুনা আর উপবনের কথা। এখানে পড়লাম পুনর্যাত্রায় তিনি ফিরে এলেন, অধরপনা ভোগ দিয়ে ভেট দিয়ে তাকে বললেন এবার ভিতরে আসুন। এবার বিজয় হলো, গিয়ে সিংহাসনে বসে। সিংহাসনে বসার পরে এই বেশ পরিত্যাগ করে আবার নূতন করে বেশ করিয়ে তারপর আরতি আরম্ভ করে। আমাদের আরতি হবে হরি হরে নম কৃষ্ণ যাদবায় নম। বই হরি হরে নম কৃষ্ণ যাদবায় নম, যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম, যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম। জয় জয় গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন, গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন। গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন, গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন।
অদ্বৈত সীতা শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত সীতা হরে হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা শ্রীরূপ সনাতন ভক্ত রঘুনাথ শ্রী রূপ সনাতন ভক্ত রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভক্ত দাস রঘুনাথ শ্রী গোপাল ভক্ত দাস রঘুনাথ আমি ছড়া গোসাইর করি চরণ বন্দন জয় গোসাই করি চরণ বন্দন এই যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পুরন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পুরন আমি ছয় গোসাই জান মুনি তার দান জয় গোসাই যার মুনি চারো দান পার্শ্বভাগ পদ রেণু মোর পঞ্চরা পাঁচবার পদ রেণু মোর পঞ্চদান আমি তাদের চরণ সেবী ভক্ত শনিবার চরণ দেবী ভক্ত শনিবার আমার জনমে জনমে হয় এই অভিযান জনমে জনমে হয় এই অভিযান এই ছয় গোসাই জগে ব্রজে কইলাম জয় গোসাই যাবে ব্রজে কইলাবা ভজে রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন হরে শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার হরে শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়া শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ ধর্ম করিয়া রাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম রাম সংকীর্তন করে নরোত্তম দাস জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় বলদেব জয় বলদেব জয় বলদেব জয় বলদেব জয় বলদেব জয় বলদেব বলদেব জয় বলদেব জয় সুভদ্রা দেবী জয় সুভদ্রা দেবী সুভদ্রা দেবী জয় সুভদ্রা দেবী জয় সুভদ্রা দেবী জয় সুভদ্রা দেবী সুভদ্রা দেবী জয় সুভদ্রা দেবী জয় রাম জয় রাম জয় জয় রাম নীলাচল জগন্নাথের জয় দাও জয় দাও 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 সুন্দরাচল জগন্নাথের জয় দাও জয় দাও নীলাচল জগন্নাথের জয় দাও জয় দাও জয় দাও জয় দাও জয় দাও জয় দাও বলদাতা বলদেবে জয় দাও জয় দাও বলদাতা বলদেবে জয়
সুভদ্রা দেবী জয় রাম জয় রাম ভক্তি দায়িনী সুভদ্রা দেবী জয় রাম জয় রাম নীলাচল জগন্নাথের জয় রাম জয় রাম নীলাচল জগন্নাথের জয় রাম জয় রাম সুন্দরাচল জগন্নাথের জয় রাম জয় রাম জগন্নাথের জয় রাম জয় রাম বলদাতা বলদেবের জয় রাম জয় রাম রাধা বলদেবের জয় রাম জয় রাম ভক্তি দায়িনী সুভদ্রা দেবী জয় রাম জয় রাম ভক্তি দায়িনী সুভদ্রা দেবী জয় রাম জয় রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে নিতাই গৌর হরি নিতাই গৌর হরি জয় শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা গিরিধারী জীব কি জয় শ্রী শ্রী গুরু গৌ সুন্দর রাধা মাধব জীব কি জয় শ্রী শ্রী গুরু গৌ সুন্দর রাধা বিনোদ প্রাণ জীব কি জয় শ্রী শ্রী গুরু গৌ সুন্দর রাধা রাধা দ্বৈত কুঞ্জ বিহারী জীব কি জয় শ্রী শ্রী গুরু গৌ সুন্দর রাধা দামোদর জীব কি জয় ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज की जय जगत गुरु प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय परमहंस बाबाजी श्री गौर किशोर दास गोस्वामी महाराज की जय परमहंस श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय रूपांत गुरुवर्ग की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय भक्ति देवी की जय वृंदा देवी की जय तुलसी देवी की जय नाम हट्ट की जय सुरभि कुंज की जय सानंद सुखद कुंज की जय जय श्री श्री जगन्नाथ देव बलदेव सुभद्रा देवी की जय श्री श्री जगन्नाथ देवी पुनर्यात्रा महा महोत्सव की जय जय श्री नीलाचल धाम की जय जय सुंदराचल धाम की जय जय नीलाचल वासी भक्त वृंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय संकीर्तन योगदान करी समवेत भक्त मंडल की जय समवेत मातृ मंडल की जय निताय गौर